नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? चालो 11 साइंस भौतिक विज्ञान प्रकरण नंबर 8 गुरुत्वाकर्षण जेना लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे गुरुत्वाकर्षणना सार्वत्रिक नियमनी चर्चा करेली छे के कोईपण विश्वमां रहेला दळधारित पदार्थो वच्चे लागतुं गुरुत्वाकर्षण बळ एटले के आकर्षी बळ કેટલું હોય છે તો કે તે બે પદાર્થોના દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને તેમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે। હવે આપણે ગુરુત્વાકર્ષણના સાર્વત્રિક નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ સમજવાનું છે કારણ કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એ સદિશ બળ છે। કેવું છે? સદિશ બળ છે। तो चलो गुरुत्वाकर्षणना सार्वत्रिक नियमनु सदिश स्वरूप। हवे तमने 2 मार्क्सनी अंदर प्रश्न पूछाय के गुरुत्वाकर्षणनो नियम लखो अने सदिश स्वरूप समजावो। कयुं स्वरूप? सदिश स्वरूप समजावो। तो तमारे आ प्रश्न लखवानो थाय। मात्र एम कहीए के गुरुत्वाकर्षणनो सार्वत्रिक नियम समजावो तो मात्र आगळनो प्रश्न ज छे अने एम कहीए गुरुत्वाकर्षणना सार्वत्रिक नियमनी शोध तो एना पहेलानो प्रश्न। रेडी? आ बधा प्रश्न में कन्फ्यूजन न थाय, खास प्रश्न व्यवस्थित जोजो। टेक्स्ट बुक में प्रश्न वाइज आपेलू हशे नहीं एटला माटे। रेडी? तो आजनो प्रश्न छे गुरुत्वाकर्षणना सार्वत्रिक नियमनुं सदिश स्वरूप। गुरुत्वाकर्षणना सार्वत्रिक नियमनुं सदिश स्वरूप। हवे प्रश्न एवो पूछाय गुरुत्वाकर्षणनो सार्वत्रिक नियम लखो अने सदिश स्वरूप समजावो। तो आगळनो ज नियम लखवानो के विश्वमां रहेला तमामे तमाम एटले के बधा ज पदार्थो वच्चे लागतुं आकर्षी बळ ते बे पदार्थोना दळना गुणाकारना समप्रमाणमां अने तेमनी वच्चेना अंतरना वर्गना व्यस्त प्रमाणमां होय छे। तो ई व्याख्या अनुसार सूत्र शुं थशे? व्याख्या अनुसार सूत्र लागतु गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 छेदमा r ना वर्ग। आने हूँ समीकरण 1 आपी दઉં છું અત્યારે। व्याख्या पेला આગળ લખી નાખવાની પછી આ લખવાનું। હવે સદિશ સ્વરૂપ તારવવું છે એટલે આપણે બે પદાર્થો વિચારી લઈએ ઉગમ બિંદુની સાપેક્ષે ત્રિપરિમાણમાં। ધારો કે એક પદાર્થ m1 દળ ધરાવતો પદાર્થ અહીંયા છે જેનો ઉગમ બિંદુની સાપેક્ષે સ્થાન સદિશ r1 છે। બીજો કોઈ એક પદાર્થ અહીંયા છે m2 દળ ધરાવે છે જેનો સ્થાન સદિશ r2 છે। રેડી? તો ચાલો જે આપણે લીધું એનું વર્ણન કરીએ આકૃતિ પરથી અથવા તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા प्रमाणे શું આપ્યું છે તો કે ઉગમ બિંદુની સાપેક્ષે r1 અને r2 સ્થાન સદિશ ધરાવતા બે પદાર્થોના દળ અનુક્રમે m1 અને m2 છે જે આપણે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા છે। હવે આપણે આ જ ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમનો ઉપયોગ કરી એનું સદિશ સ્વરૂપ તરફ જવું છે। तो हूँ पहला बात करूँ कि m2 वडे m1 पर लागतु बळ आकर्षी प्रकारनु बळ होय एटले के आ दिशामां लागशे। m2 दळधारित पदार्थ वडे m1 दळ धरावता पदार्थ पर लागतु गुरुत्वाकर्षण बळनी दिशा आ दिशामां हशे। आ बधा स्थान सदिश आ दिशामां छे। तो जोवो जोई m2 वडे m1 पर लागतु बळ दर्शावવું હોય તો આમ દર્શાવાય 2 वडे 1 पर लागतु बळ आ दिशा में थशे। तो एनो परिणामी स्थान सदिश जोतो होय तो
तो त्रिकोणनी रीत प्रमाणे R2 बराबर R1 प्लस आ स्थान सदिश जेने हूँ R कही दो परिणामी, तो R2 बराबर R1 प्लस R21 लखाय। शू लखाय? 21। हालो R21 जोई छे तो शू लखी शकूं? R21 बराबर R2 माइनस R1। R21 रेडी? तो आ केटलो हशे? R2 माइनस R1। रेडी? आपणे सदिशनी रीतथी जे सदिशना सरवाळानी रीत कई रीती एमांथी R1 ने आ बाजू लई गयो એટલે R21 એટલે આનો સ્થાન સદિશ आपने मળી गयो। तो जुओ तो आपणे एवी ज रीते अहींया प्रक्रिया करवानी छे, खास आकृतिमां जोजो। रेडी? तो अहींया मैं पेला शुं स्वीकार्युं छे के 2 वडे 1 पर लागतुं बळ शोधवुं छे। तो जुओ जो आकृति परथी M2 वडे M1 पर लागतुं बळ, गुरुत्वाकर्षण बळ जेना वडे लागे अने आना अहींया दर्शावाय जेना पर लागे अने F नी बाजुमां लखाय। 2 वडे 1 पर लागतुं बळ बराबर समीकरण 1 परथी G M1 M2 छेदमां R नो वर्ग। R नो वर्ग अहींया R12 लखवुं होय तो वांधो नथी, पण ई तो मूल्य छे, ई तो एटલું ને એટલું જ રહેશે, इनटू R21 कैरेट। R21 कैरेट ज्यां R21 कैरेट एटले शुं? ज्यां R21 कैरेट बराबर M1 थी M2 नी दिशामांनो एकम सदिश, M1 थी M2 नी दिशामांनो एकम सदिश। तो एकम सदिश ने मूल्य सहित दर्शावવું હોય तो आपने खबर है चैप्टर नंबर 4 શું લખાય? તેનો સદિશ એટલે R2 માઇનસ R1 સદિશ છેદમાં એનું મૂલ્ય એટલે R21। રેડી? R2 માઇનસ R1 એટલે આ જ સદિશ થયો ને, છેદમાં એનું મૂલ્ય, સદિશના છેદમાં મૂલ્ય એટલે એકમ સદિશ થાય। હાલો અહીંયા મૂકું તો આની જગ્યાએ હું આમ પણ લખી શકું કે R2 માઇનસ R1 छेदमां R लखवुं होय तो ए लखाय, कारण के मूल्य ज छे, कोई फेर पड़े नहीं। R21 लखो के R लखो, आ समीकरणमां मूकी दो तो मने शुं मळशे? जोवो जोई F12 2 वडे 1 पर लागतुं बळ G M1 M2 ना छेदमां R नो घन थई जशे। R वर्ग तो हतुं ज, बीजो एक R आवशे अने उपर शुं वधशे? R2 माइनस R1। आने हूँ समीकरण नंबर 2 आपी दो तो आ कोना वडे कोना पर लागतुं बळ मळ्युं? 2 वडे 1 पर। आज रीते 1 वडे 2 पर लागतुं बळ शोधवुं होय तो आ दिशामां आकर्षाय, जेने शुं वंचाय? 1 वडे 2 पर लागतुं बळ आ दिशामां होय तो समीकरण 2 परथी आज रीते शुं लखी शकाय? हवे आज रीते M1 वडे M2 पर लागतुं बळ F1 वडे 2 पर लागतुं बळ, खास जोजो 1 वडे 2 पर लागतुं बळ बराबर G M1 M2 छेदमां, हालो मूल्य तो बेयना सरखा ज छे ने, अंतरना मूल्यमां कोई फेरफार नथी। हवे दिशामां फेरफार थयो खाली। R नो घन अहींया R2 माइनस R1 हतुं एनी जग्याए शुं थाय? R1 माइनस R2। आमथी आम दिशा जाय छे એટલે R1 आ मळे, आमथी आम जाय छे એટલે કે R1 माइनस R2। समीकरण 2। हवे जोवो जे समीकरण 1 ने 2 ने मारे सरखावुं छे तो आमांथी ऋण निशानी बहार काढी लो तो न्यूटनना गतिना त्रीजा नियमनी तारवणी थशे। हालो ऋण निशानी बहार काढूं तो आ प्लस छे माइनस थी जाए, माइनस छे प्लस थी जाए तो आम लखी शकूं F21 इज इक्वल टू माइनस G M1 M2 छेदमां R नो घन
R2 માઇનસ R1. હાલો સમીકરણ નંબર 3. સમીકરણ 2 અને 3 ને સરખાવવો જોઈએ. હાલો આ ભૂસી નાખું છું. હાલો સમીકરણ 2 અને 3 ને સરખાવો તો શું ફેર પડ્યો? ખાલી ઋણ નિશાનીનો. જો બાકી બધું એમનેમ જી જી m1 m2 m1 m2 r નો ઘન r2 માઇનસ r1 r2 માઇનસ r1. એટલે કે સમીકરણ 2 અને 3 પરથી સમીકરણ 2 અને 3 પરથી શું લખી શકાય? f12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ f21, જે ન્યૂટનની ગતિના ત્રીજા નિયમનું પાલન કરે છે. એનો મીનિંગ શું થયું? હાલો ત્રીજા નિયમનું પાલન કરે છે એનો મીનિંગ શું થાય? m1 પર m2 વડે જેટલું બળ લાગે છે એટલું જ બળ m2 વડે m1 પર લાગે છે. m1 વડે 2 પર જેટલું બળ લાગે છે એટલું જ m2 વડે m1 પર બળ લાગે છે, જેમના સમાન મૂલ્યમાં અને વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. આ છે ન્યૂટનની ગતિનો ત્રીજો નિયમ. તો આના પરથી ન્યૂટનની ગતિના ત્રીજા નિયમનું પાલન થાય. એટલે કે પ્રથમ પદાર્થ બીજા પદાર્થ પર જેટલું મૂલ્યનું બળ લગાડે એટલા જ મૂલ્યનું બળ બીજો પદાર્થ પ્રથમ પદાર્થ પર લગાડે છે, પરંતુ બંનેના બળની દિશા વિરુદ્ધ હોય છે. તો આ છે ન્યૂટનના ગતિના ગુરુત્વાકર્ષણના સાર્વત્રિક નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ. એટલે કે પ્રથમ પદાર્થ બીજા પદાર્થ પર જેટલું બળ લગાડે એટલું જ બળ બીજો પદાર્થ પ્રથમ પદાર્થ પર આકર્ષી પ્રકારનું બળ લગાડે છે, જેને આપણે ન્યૂટનના ગતિનો સાર્વત્રિક નિયમ કહીએ છીએ. ચાલો વ્યવસ્થિત જોઈ લેજો. દિશાની ખાસ અહીંયા મહત્વ છે, કારણ કે આગળ જતા દાખલાની અંદર ઉપયોગ કરશું. સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ન્યૂટનના ગતિના સદિશ સ્વરૂપ પરથી એટલે કે ગુરુત્વાકર્ષણના સાર્વત્રિક નિયમ પરથી હવે આપણે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત જોવાનો છે. સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત શું છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. સંપાતપણું એટલે શું? તો કે કોઈ એક પદાર્થ પર બે કરતા વધારે પદાર્થો વડે લાગતું અથવા તો કોઈ અસર જોવા મળે. એક પદાર્થ ઉપર બે કરતા વધારે પદાર્થની અસર જોવા મળતી હોય એને સંપાતપણું કહેવાય. અને અત્યારે આપણે ગુરુત્વાકર્ષણની વાત કરીએ છીએ. તમે 12મા ધોરણમાં સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત વિદ્યુત બળ માટે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે, વિદ્યુત સ્થિતિમાન માટે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર માટે, આવા 4 થી 5 ક્ષેત્રો માટે વાપરવાના છો. અહીંયા આપણે વાત કરીએ છીએ ગુરુત્વાકર્ષણની. તો ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમમાં સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત શું છે જોવો જોઈએ. તો કે કોઈ એક પદાર્થ પર બે કરતા વધારે પદાર્થો વડે લાગતું કુલ ગુરુત્વાકર્ષી બળ તે દરેક વડે લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળના સદિશ સરવાળા જેટલું હોય છે. સદિશ સરવાળા જેટલું હોય છે. એટલે કે કોઈ એક પદાર્થ ઉપર n જેટલા પદાર્થો બળ લગાડે તો દરેકનું સદિશ બળ એ પદાર્થ ઉપર લાગતા બળ જેટલું હોય. ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા કોઈ એક m1 દળ ધારિત પદાર્થ લઈ લો. અહીંયા m2 દળ ધારિત પદાર્થ છે, અહીંયા m3 દળ ધારિત પદાર્થ છે, ને અપ ટુ અહીંયા mn મો કણ છે. ચાલો mn મો કણ છે. તો બધા જ પદાર્થો ધારો કે કોઈ એક કણ ઉપર તમે વિચારી શકો
ચાલો ટેક્સ્ટ બુકમાં આપણને એ પૂછે M1 ઉપર લાગતું બળ. હવે મારે અહીંયા ચેન્જ કરી અને M3 પર લાગતું બળ શોધવું છે. ચાલો કોના કોના વડે? 1 વડે, 2 વડે, 3 વડે અને n માં કણ વડે. રેડી? કેના ઉપર લગાડતું બળ? તો હાલો 1 વડે 3 પર લાગતું બળની દિશા આ દિશામાં હોય, એટલે કે M1 પદાર્થ M3 ને આમ આકર્ષશે, M2 પદાર્થ M3 કણને આમ આકર્ષશે. એટલે કે આમ લખવું હોય તો આમ લખાય 1 વડે 3 પર લાગતું બળ, 2 વડે 3 પર લાગતું બળ, અપ ટુ n મો કણ લઈ લીધો, n જેટલા કણ છે તો Fn વડે 3 પર લાગતું બળ. ટેક્સ્ટ બુકમાં 1 પર લાગતું બળ લીધું છે, આપણે 3 પર લાગતું બળ સમજવું છે, સરળ પડે એટલા માટે. રેડી? તો સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત શું કહે છે? એક પદાર્થ પર બે કે બે કરતા વધારે પદાર્થો વડે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, કુલ બળ કેટલું હોય? તો કે દરેકના સદિશ સરવાળા જેટલું. તો લખી શકીએ. ચાલો આકૃતિ પરથી M1 M2 અપ ટુ Mn કણ દર્શાવેલા છે, અથવા તો પદાર્થ, કણની જગ્યાએ પદાર્થ શબ્દ વાપરો. પદાર્થ દર્શાવેલ છે, જેમાં M3 પર M1 M2 M4 અપ ટુ Mn વડે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ શોધવું છે. તો હું અહીંયા પહેલાથી લખતો જાઉં. હાલો M1 વડે M3 પર લાગતું બળ. હાલો M1 વડે M3 પર લાગતું બળ એટલે શું થશે? F1 વડે 3 પર લાગતું બળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ G M1 M2 છેદમાં R13 એનો સ્ક્વેર ઇન્ટુ R13 કેરેટ, સોરી R31 કેરેટ. સમીકરણ 1 સમજાણું? 1 વડે 3 પર લાગતું બળ M1 M2 R31 સ્ક્વેર અને કેરેટ. કેરેટ નો લખો તો અહીંયા ઘન થઈ જાય, આપને ખબર છે. હાલો એવી જ રીતે M2 વડે M3 પર લાગતું બળ F32 બરાબર G M1 સોરી M2 M3, અહીંયા 2 ની જગ્યાએ 3 આવશે ને, 3 પર બળ લાગે છે, છેદમાં R3 નો સ્ક્વેર, 32 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ R32 કેરેટ. સમીકરણ 2. એવી જ રીતે n માં કણની વાત કરીએ. ચાલો જોઈએ n માં કણ વડે લાગતું બળ એટલે કે Mn વડે M3 પર લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ. હાલો 1 વડે 2 વડે n માં કણ વડે તો શું લખી શકાય? F3n is equal to G M3Mn, n માં કણનું દળ છે ને, છેદમાં R3n નો સ્ક્વેર R3n કેરેટ. સમીકરણ નંબર 3. તો લાગતું કુલ બળ કેના જેટલું હોય? સદિશ સરવાળા જેટલું. આથી કુલ બળ F બરાબર F31 પ્લસ F32 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ F3n. ચાલો આ ભૂસી નાખું છું આકૃતિ. તો કુલ બળ બધાના સરવાળા જેટલું થાય માટે F બરાબર, હાલો આમાંથી બધામાંથી કોમન શું નીકળે? G M3 M3. તો હું એને બહાર લખું, શું લખાવું? G M3 પર બળ લાગે છે તો વધ્યું શું? M1 વડે R31 નો સ્ક્વેર R31 કેરેટ વત્તા M2 વડે R32 નો સ્ક્વેર R32 કેરેટ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ Mn વડે M3n નો સ્ક્વેર
m3n કેરેટ। હાલો આને સાદા સ્વરૂપમાં લખવું છે તો આમ લખી શકાય, જો કુલ બળ F બરાબર g m3 સમેશન ની અંદર I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થી n, પણ I ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 3, 3 ઉપર તો લાગે છે એટલે ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 3 લખવું જ પડે, કારણ કે 1 થી n માં તો તગડો આવી જાય ને 1 2 3, પણ ત્રીજા ઉપર તો બળ લાગે છે, ત્રીજા ઉપર તો બળ લાગે છે, એટલે ત્યાં આપણે કોઈ ચર્ચા અહીંયા કરવાની નથી, માટે અહીંયા લખી શકાય m I ના છેદમાં r3i નો સ્ક્વેર r3i કેરેટ। રેડી? તો આ છે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત। એ જેટલા કણો હોય અને દરેક કણ પર લાગતું બળ તમારે શોધવું હોય તો તમે આ રીતે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરી અને શોધી શકો છો। તો અહીંયા આપણે દિશાની ચર્ચા કરી છે, પણ જ્યારે આનો ઉપયોગ કરશું ત્યારે ખૂણાની સાથે એનો ઉપયોગ કરવો પડે। તો ચાલો હવે આના પછી આપણે ઉદાહરણ નંબર 1 જોઈએ। હાલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો। ચાલો બસી નાખું છું। હાલો સંપાતપણાના સિદ્ધાંતનો જ ઉપયોગ કરી અને ઉદાહરણ નંબર 1 ની ચર્ચા કરીએ। ચાલો ઝડપથી જોજો। ઉદાહરણ નંબર 1, ઉદાહરણ નંબર 8.1। ચાલો આકૃતિમાં ખાસ એને ધ્યાન આપણે આપવાનું છે એટલે આખો દાખલો આવડે। હાલો સમબાજુ ત્રિકોણ ABC ના દરેક શિરોબિંદુ પર m કિલોગ્રામ જેટલું દળ ધરાવતા પદાર્થ રાખેલા છે। હાલો સમબાજુ ત્રિકોણ એમાં A B C દરેક ઉપર m અને m કિલોગ્રામ દળ ધરાવતા પદાર્થો મૂક્યા છે। એ ત્રિકોણના મધ્ય કેન્દ્ર G પર 2m દળ પર કેટલું બળ લાગશે? મધ્ય કેન્દ્ર એટલે આ થાય, ત્યાં G છે, G ઉપર 2m જેટલું દળ છે, G પર 2m જેટલું દળ છે, તો A વડે 2m પર લાગતું બળ, B વડે 2m પર લાગતું બળ અને C વડે 2m પર લાગતું બળ શોધવાનું કીધું છે। જો શિરોબિંદુ A પરનું દળ બમણું કરી દેવામાં આવે તો કેટલું થાય એ પણ શોધવાનું કીધું છે। ખાસ જોજો અહીંયા। હવે B ને હું અહીંયા ઉગમ બિંદુ ઉપર ધારી લઉં। રેડી? આ y અક્ષ, આ y ડેશ અક્ષ, આ x ડેશ અક્ષ અને x અક્ષ આ ઉગમ બિંદુ ઉપર છે। ખાસ એના ઘટકો ખાસ જોજો। હાલો A વડે 2m પર લાગતું બળ તો આ દિશામાં થશે, A વડે 2m એટલે કે G પર લાગતું બળ તો A વડે G પર લાગતું બળ, હાલો એ તો સરળતાથી મળી જાય છે। અહીંયા તમે જુઓ કે B વડે G પર લાગતું બળ કઈ દિશામાં હશે? આ દિશામાં। તો અહીંયા જોવો જોઈએ આખો ખૂણો કેટલો બને છે? સમબાજુ ત્રિકોણ છે એટલે 60 અંશનો, તો આટલો ખૂણો કેટલો બનશે? 30 અંશનો બનશે। ઘટક ફટોફટ આપણે કરવાના છે, એમાં આપણે વાર નથી લગાડવાની। હાલો આ ઋણ y અક્ષ, C વડે G પર લાગતું બળ આ દિશામાં, તો અહીંયા પણ કેટલો ખૂણો બનશે? 30 અંશનો। રેડી? તો જુઓ જોઈએ અહીંયા તો એક જ ઘટક હાજર છે, પણ અહીંયા બળના બે ઘટક હાજર થયા। ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, કેનું બળ છે? આ B વડે G પર લાગતું બળ અને આ બળની દિશા C વડે G પર લાગતા બળની દિશા છે। અને વ્યવસ્થિત લખું, ચાલો B વડે G પર લાગતું બળ। રેડી? અહીંયા 2m પર આ દરેક વડે લાગતા બળનું મૂલ્ય શોધવાનું છે, તો આપણે પહેલા શું શોધવું પડશે? બળના ઘટક। હાલો આ ઘટક y ઘટક છે, તો એનું મૂલ્ય શું હશે? FBG sin 30। કેમ? કારણ કે 30 અંશનો ખૂણો બને છે। ઘટકની વાત કરો ને તો આમ શોધી શકો sin θ બરાબર સાબા છેદમાં કર્ણ।
અને કોસ થીટા બરાબર પાબા છેદમાં કર્ણ, તો આ ઘટક કયો હશે? એફ બી જી કોસ 30, અને આમ પણ યાદ રાખવાનું સમક્ષિતિજ ઘટક કોસ હોય, લંબ ઘટક સાઇન હોય. હવે આ ઋણ yx દિશામાં જાય છે એટલા માટે એને હું માઇનસ લઈશ, આ ઋણ x અક્ષ દિશામાં જાય છે એટલા માટે હું એને માઇનસ લઈશ. ચાલો ઘટક ફટોફટ સમજાઈ ગયા, કાંઈ નથી કર્યું. અહીંયા 30 અંશનો ખૂણો છે તો સાઇન 30 બરાબર પાસેની બાજુ સાબા છેદમાં કર્ણ એટલે આ મળી જાય. પણ ઋણ એટલા માટે લીધું કે ઋણ x અક્ષ ઉપર છે. હાલો કોસ ની વાત કરીએ તો કોસ રેડી. હાલો સેમ વસ્તુ અહીંયા બને છે 30 અંશનો ખૂણો, તો આ ઘટક કયો હશે? એફ સી બી કોસ 30, અને એ કેવો હોય? પ્લસ જ હોય. આ નીચેની તરફ જાય છે, આ ઘટક નીચે જાય છે એટલે કે એફ સી બી સોરી સીજી એફ સી જી સાઇન 30, પણ એ ઘટક કેવો છે? ઋણ yx માં જાય છે. હાલો ઘટક બધાના મળી ગયા રેડી. આનો જે ઘટક, આના બે ઘટક મળી ગયા. તો આકૃતિ પરથી જોવો જોઈએ, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એ વડે, હાલો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પહેલા તો બધાના ઘટક લખ્યા છે એની વાત કરીએ તો એ વડે જી પર લાગતા બળનો ઘટક તો માત્ર એક જ છે ઉપરની તરફ. તો એ વડે જી પર લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એફ એ જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ એ જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઉપરની તરફ છે જી m1, m1 એટલે m1 એટલે m જ છે ને, અને m2 એટલે 2m, એટલે આમ લખી શકાય 2m નો સ્ક્વેર થઈ જાય ને, m ઇન્ટુ m એટલે m નો સ્ક્વેર છેદમાં અંતર કેટલું છે? આ અંતર કેટલું જોજો, સમબાજુ ત્રિકોણ હોય અને આપણે લંબાઈ આપી છે. હાલો એ જી ની લંબાઈ 1 મીટર લેવાની કીધી છે, તો એ 1 નો સ્ક્વેર, અને ઘટક કયો છે? જે કેરેટ ઉપરની તરફ જાય છે ને, જે કેરેટ. હાલો આ સમીકરણ નંબર 1 એકદમ સરળ છે. જી m1 m2, m1 એટલે m અને m2 એટલે 2m, 2m ગુણ્યા m એટલે 2m નો સ્ક્વેર, m ગુણ્યા m એટલે m નો સ્ક્વેર. હાલો બીજો કેના વડે? બી વડે જી પર લાગતું બળ. હાલો બી વડે જી પર લાગતું બળ, બે ઘટક હાજર છે, બે ઘટક લખવા પડશે. હાલો તો એફ બી જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ જી, આ તો એમ નમ જ છે, દર તો બધાના સરખા જ છે. હવે અહીંયા ઘટક લખું તો પેલા એક્સ ઘટક લખું, શું થાય? માઇનસ એફ બી એટલે માઇનસ કોસ થીટા કોસ 30 માઇનસ સાઇન 30. એફ બી તો આ જ છે એટલે બે કોમન નીકળી ગયા. હાલો કિંમત મૂકો તો શું થાય? એફ જી બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ જી 2m સ્ક્વેર અપોન 1 નો સ્ક્વેર એટલે 1 જ થાય. અહીંયા કાંઈ લખો કે ન લખો કાંઈ ફેર પડશે નહીં, 1 નો સ્ક્વેર 1. હાલો કોસ 30 ની કિંમત માઇનસ વર્ગમૂળ 3 ના છેદમાં 2, સાઇન 30 ની માઇનસ 1/2. તો સીધું આમ લખી નાખાય જી 2m સ્ક્વેર છેદમાં કાંઈ નથી. હાલો અને અહીંયા 1/2 કોમન નીકળી જાય એટલે માઇનસ વર્ગમૂળ 3 માઇનસ 1 ના છેદમાં 2, માઇનસ વર્ગમૂળ 3 માઇનસ 1 ના છેદમાં 2. હાલો બે ઉડી ગયા. વધ્યું શું? માઇનસ નિશાની કોમન કાઢ લો તો આમ લખી શકાય કે gm સ્ક્વેર વર્ગમૂળ 3 માઇનસ 1. હાલો સમીકરણ નંબર 2 ખાસ જોજો હો, ઘટક ખાસ ધ્યાનમાં લેવાના છે. હાલો ત્રીજું, સી વડે જી પર લાગતું બળ. હાલો સી વડે જી પર લાગતું બળ એફ સી જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ g2m નો સ્ક્વેર છેદમાં 1 નો વર્ગ. હવે એના ઘટક લખું, x ઘટક શું છે? cos 30,
એ પ્લસ છે માઇનસ sin 30. હાલો cos 30 ની કિંમત √3/2 એટલે આમ લખ્યું g2m² છેદમાં 1 નો વર્ગ એટલે 1. હાલો વર્ગમૂળ 3/2 માઇનસ 1/2. વર્ગમૂળ 3/2 માઇનસ 1/2. હાલો કોમન શું નીકળે 1/2 1/2 1/2 ઉડી જાય તો વધે શું આની જેમ gm² √3 - 1. શું વધશે √3 - 1 આની જેમ જ. સમીકરણ નંબર 3. હાલો સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત પ્રમાણે સમીકરણ 1 2 અને 3 નો સરવાળો કરો એટલે આના ઉપર લાગતું બળ મળે. 1 2 અને 3 નો સરવાળો કરો. હવે તમે જોવો જોઈએ અહીંયા કયા કયા ઘટકનો સરવાળો થયો i પ્લસ છે તો આ બંનેનો પરિણામી સદિશ એમ નીચેની તરફ જાય ને. આ બંનેનો પરિણામી સદિશ આમ નીચેની તરફ જાય. હવે તમારે અહીંયા ધ્યાન આપવાનું છે કે કયા કયા ઘટક માટે શું લખી શકાય, કયા ઘટક માટે. તો અહીંયા ઘટક કયો હતો યાદ કરો જોઈએ √3 - 1/2 √3 - 1/2 ત્રણેયનો સરવાળો કરો ને સદિશ સરવાળો. હાલો આ ભૂસી નાખું છું ખાસ જોજો. તો આથી g પર લાગતું પરિણામી બળ સંપાતપણાના સિદ્ધાંત પ્રમાણે હાલો બધાનો સરવાળો કરશો ને પેલું બીજું ને ત્રીજું શૂન્ય થઈ જશે. જો તમે અહીંથી મૂલ્ય ન લ્યો ને તો આમ તમે કરી શકો. જો અહીંયા મૂલ્ય ન લેવા હોય ને તો તમે આમાં સુધારો કરી શકો છો. શું સુધારો કરી શકો છો? અહીંયા જે માત્ર કિંમત આપણે રાખી છે ને કોમામાં લખી નખાય. રેડી આ પ્લસ છે આ માઇનસ છે. કયા ઘટકનો સરવાળો થાય x અને y નો. તો હું અહીંયા આમ લખી શકું. જો સુધારો કરું છું અહીંયા જોજો હો એટલે તમને સરળ પડે. આ લખી તો નાખજો જ છતાંય હું અહીંયા સુધારો કરું છું. હાલો પેલો ઘટક કયો હતો અહીંયા √3/2 i કેરેટ રેડી અને -1/2 j કેરેટ. આ y ઘટક છે. સેમ વસ્તુ અહીંયા લખું છું. હાલો શું હતું પ્લસ cos 30 i કેરેટ અને -sin 30 j કેરેટ. આ ખાસ જોજો ઓલી લખી જ નાખજો રેડી. અને અહીંયા ખાલી સમજવા માટે હાલો આની કિંમત મૂકું શું થાય cos 30 એટલે √3/2 i કેરેટ અને -1/2 j કેરેટ. આને સમીકરણ 1 આપો તો 2 આપો તો વાંધો નહીં. આને સમીકરણ 3 આપો તો હવે સરળ પડે એટલા માટે હાલો પેલું સમીકરણ યાદ કરો. તો પેલું સમીકરણ શું હતું gm 2m² ના છેદમાં 1 નો વર્ગ j કેરેટ હતો ને. હાલો ત્રણેયનો સરવાળો કરવો છે એટલે કે g પર લાગતું પરિણામી બળ શોધવું છે. એટલે કે આ બેનો સરવાળો થશે ઉડી જાય છે. ખાસ જોજો આ i કેરેટ વત્તા i કેરેટ ઉડી ગયું. હાલો બધાયના આ તો કોમન જ છે ને. એ તો કોમન જ છે તો હું અહીં લખી શકું. હાલો પરિણામી બળ Fg બરાબર g2m². હાલો એટલું કોમન કાઢી લીધું. 1 લખો કે ન લખો. વધ્યું શું અહીંયા j કેરેટ 1 વધ્યો. હાલો j કેરેટ આરે કોઈનો સરવાળો નથી થતો. હવે તો પેલા હું i કેરેટ થી ચાલુ કરો તો √3/2 માઇનસ √3/2 પ્લસ ઉડી ગયા 0. હાલો 1/2 માઇનસ 1/2 માઇનસ એટલે -1/2 j કેરેટ પ્લસ j કેરેટ તો વધ્યો તો એટલે આખું શૂન્ય થઈ જશે. એટલે Fg પર લાગતું બળ શૂન્ય થાય. કેટલું શૂન્ય. બીજો પ્રશ્ન એમાં પૂછ્યો છે એ તમારે હોમવર્ક ની અંદર કરવાનો છે. કયો પ્રશ્ન અહીંયા a પર m ની જગ્યાએ 2m એટલે કે દળ કેટલું કરી નાખવાનું છે ડબલ દળ કરતા હવે આના પર લાગતું બળ કેટલું ત્રણેય વડે. હવે શૂન્ય નહીં થાય
કંઈક મળશે. શૂન્ય કોના કોને વડે થતું હતું? આ બે વડે થઈ જતું હતું. આનું એકનું વધશે. કેનું? આનું એકનું વધશે. અને હું કહું છું ત્યાં સુધી એનું બળ કેટલું થશે ખબર છે? આના અનુસંધાને હું અહીંયા તમને લખી દઉં ને તો F ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4gm² છેદમાં 1 વર્ગ. આટલું મળવું જોઈએ તમને. એકદમ સાદી રીતે. આનું તો શૂન્ય જ થઈ ગયું છે. કેમ? આ રહ્યું પરિણામી. સામે જો શૂન્ય થઈ જાય છે. તો વધે શું? ખાલી આ એકનું વધશે. આવો જવાબ તમને મળવો જોઈએ. ક્લિયર છે? ચાલો તો બીજો પોર્શન જે આની અંદર આપ્યો છે એમાં અહીંયા 2m મૂકી અને તમારે દાખલો ગણવાનો છે. બાકી બધું સરળ છે. ચાલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. અગત્યનો દાખલો ગણવો હોય તો ગણી શકાય.